السلام عليكم. السلام ان شاء الله راكم بخير. خوتي اليوم عندنا كمال بدينا نشوفوا هاد الايامات يعني في لي زيميسيون حتى يعني لحقنا حتى في لي شان يعني ناسيونال نشوفوا وجوه جديده. سي سي لا بوليتيك يا با بروبليم. معليش. كاين حاجه برك. الانسان هذا كيف نعرفه لكم؟ يعني دوك كي ندخلوا هنا نحوسوا عليه يعني ريسامون سي بو اناليز دي كيسيون انترناسيونال اي بوليتيك. يعني اناليز حاجه كبيره الله يبارك. معليش كي نعاودو نولو في الكارير تاعو بون هو قاري ايكونومي مي خارج ان اوتر ميتي دار لا سيريغرافي. comment je peux le définir? Je vais le dire un mégalomane schizophrénique. Déjà en commençant par Gamal. يا جمال ما فيها. انا قال لهم كيما عبد الناصر ايتو الى راك تحوس كي اكزاكتومون كيما عبد الناصر. حنا عبد الناصر نعرف لي زوريونطاسيون تاعو ما سي با البروبليم. حبيت نولي انا معكم شويه اللور معاه بلوتو عليه. بون نعرفوا بلي الانسان هذا كان يدور في كانال 22 كان يدور في المغاربيه كان مي قبل ما يدور في هاد لي شان يعني كانوا يوجدوا فيه افون باسكو الناس هادو هما اللي راح يرومبلاسيو انا في رايي ومن بعد راح يرومبلاسيو بوعلام وجمال لا تور ايفل وعلى نقول لكم ils veulent représenter l'Algérie à tout prix alors que l'Algérie a toujours été représentée par ses consulats par ses ambassades par donc ماشي حاجه جديده ما يهمش. كون نعاودو نرجعو شويه اللور en 2000 هو وقتاش دار لاباريسيون تاعو دارها مع مارين لوبان. كانوا يجيبوه شكون اللي جابوه شكون اللي كونتاكتاه الناس تروح تحوس تصيب حاجه يعني ماشي حاجه نقولوا مخبيه ولا باسكو سي دي ستوديو سي دي تيليفزيون سي دي راديو دونك كلش بين. اوكي انا هاد الايامات كيما يهضروا على بزاف فكرت واحد لا فيديو اللي نعرفها يعني دا واحد البروبليم اللي داروا مع الان سوغال. يعني على وقت لكم ميغالومان شوفوا يعني وسيريغرافي فاشل يعني ثانيك فاشل ويهدر على روحه بلا على يعني بلا تروازيام بيرسون دونك فيها بروبليم يعني بلا ربي الناس تروح تداوي خير ما يهمش. هذا فيلم داروا يعني زعما باش يريبوندي لالان سورال على الكتاب تاعو اللي داروا ودوك نشوفوا يعني كيفاش كومون il est en train de représenter هاد لي زالجيريان de quelle façon باش نتفاهموا باسكو اسكو لي زانتيري تاعك راهم غير مع الجيري ولا اسكو اصلا راه كان فرونسي ماشي انا الجيريان ولا كيفاش كنت وكيفاش وليت باسكو رايح على العلن يعني تحوس تصيب. شوف الفيلم اللي داروا يعني هوليوود يعني قلت لك حاجه كبيره يعني يصغر معنا جمال ابينا برود يعني حوس. Bon, il y a des mois, quelques mois, dans un univers théâtral très proche تبع معايا خوتي هذا هو يكتب من بعد يهضر على روحه في لا تروزيام بيرسون. صار يعني انا بور موا التفاهه ولا ديبيليتي شغال comprendre vampires wars يعني حب يشبهه بستار وارز. انا قلت لكم انا بلو فرونسي كان فرونسي. Bon, نقرا لكم نقول épisode 1 Soral Wars. Après 6 mois de mensonges et de calomnies, d'insultes, de provocations,
nous nous sommes retrouvés contraints de répondre à Alain Soral et à tous ses disciples en produisant une vidéo sur la réalité de la rencontre entre lui et un de nos frères. Un de nos frères, شنو كان معاهم وزاد جابوا العرايا الكحالش باش يهدوا الناس. اشتغلوا معايا خالتي. Cette rencontre s'est tenue après sa conférence au théâtre de la Main d'Or, le 12 février 2011. Notre vidéo est donc destinée à rétablir la vérité et à démontrer de façon indiscutable que les gens sincères qui l'admirent ne suivent qu'un manipulateur opportuniste et fourbe. ماذا بيا انا وعلاش درت هذا الفيديو باش نعاودو نقولو توجور لكلامك. شوف واش تقول انت هنا. Notre vidéo est donc destinée à rétablir la vérité et à démontrer de façon indiscutable que les gens sincères qui l'admireront ne suivent qu'un manipulateur opportuniste et fourbe. هذه زيد تسطر لي عليها manipulateur opportuniste et fourbe يعني مش sincère رحنا المانيبيولاتور دوك يعني نشوفوا شكون اللي راهو مانيبيولاتور باش نشوفوا الناس شكون اللي راهو opportuniste et qui est fourbe. فيلم أغنية تاع ستار وورز أنا نلعبو يعني صراحة شغل أنا نلعبو. درت سؤال تاع ألان سوغاليك دارلو ستار وورز شغل يعني على كراش ندير على كراش أنا بور موا كاش نيفو قاعدك صراحة باش تولي أناليست جيوبوليتيك بون شوفوا يعني الحجة تاعو راهي هو يعني هذا تاع سي جمال بون واش يقول هنا. Pour commencer, je tiens à expliquer pourquoi Alain Sorel, qui au début me paraissait un personnage sympathique, a vite fait de me dissuader de croire que c'était le cas. Je l'avais vu comme tout le monde lors de ses diverses présentations TV, commencer à défendre les musulmans. Deux points. Il m'était alors apparu comme un personnage atypique, mais plutôt gentil, bien que véritablement à l'image d'un Jean Edern allié ou d'un Marc-Édouard Nab, voilà. Mais malheureusement, c'est en faisant son fameux abécédaire que là, j'ai vite fait déchanter. Et cela commencerait très tôt, très fort à la lettre A, comme Algérie. Je vous laisse juger. Plus je vois la merde noire, corruption, intégrisme généraux et tout, laquelle l'Algérie s'enfonce un peu plus chaque jour, plus je découvre en image les seules choses qui tiennent encore debout. Là-bas, يعني comme quoi يعني Alain Soral راهو يسب في les Algériens donc c'est un Français il a يعني son avis ou en quelques يعني بالك quelques points انا تاني نمشي معاه باسكو راه في بلادو ونعرفوا البروغرام تاع جورج سوروس ونعرفوا كيفاش راهم حابين يداروا لا ديسلوكاسيون تاع لا فرنسا دونك الان سورال سي ان فرونسي يضرب على بلادو كيما حنا الجيريان نضربوا على بلادنا. مي بون كيما راح نشوفوك نتا تضرب على بلادك تاني دونك نزيدو نشوفوها في الفيديو.
ستار وورز فيرتوال مازال كاينش الفيرتوال يعني هادي اون 2012. شوفوا هذا مور لا كونفيرونس تاعو في التياتر، جاو ليه واحد الكحلوش وجا ليه سي جمال، هم يسبوا فيه. نقول لك الان سوغال تو سويت اغريسيف، سي قاعد في طابله يشرب قهوه. Premier mensonge, un agresseur donnerait-il son nom à sa victime? شوف لك la manipulation يهضر على المانيبيولاتور. Je représente ce que tu appelles la cinquième colonne. ودي وقع لها فمو يعني. Euh, Vous représentez la cinquième colonne, ok. Personne يعني واحد مفوضك على كل حال باش نتفاهمو. Deuxième mensonge, Soral dit que Gamal Abina se représente au nom des musulmans. Vous entendez clairement qu'il ne parle pas au nom de ces musulmans, mais de la cinquième colonne, que seraient les Algériens de France, selon Soral, instrumentalisés par le FLN. قلت لكم كاين عندنا مالادي تاع ميلو باش نحاول تشوف menacé voilà. nommément, physiquement. Ce groupe se revendiquait de façon assez confuse de deux choses. Il se revendiquait de l'islam et des indigènes de la République. يعني il se revendique des indigènes. حنا les Algériens يعني jamais استعرفنا بلي on a été des indigènes. On a toujours été algériens الحمد لله يا ربي. يعني le simple fait que تعرف بلي انت indigène c'est un problème déjà. À mon avis. Et surtout ce type se prétendait parler au nom des musulmans. Tout en connaissant Alain Soral لو كان ناضي يعني يسعل عليه سيدي وليبكي. Gamel lui شوف كيفاش يهضر على روحو troisième personne. Gamel lui reproche de dénoncer H. Boutelja, cible facile alors qu'il prétend combattre le sionisme. استغلوا باش يقولوا. شوف فهمتها بالعقل يعني. Est-ce que ça c'est la démocratie ou la liberté d'expression ولا مبعتينك؟ جمال دي ايه كي تشوف ستار وارز يعني تفهم. شوف كتب يقول لك il est agressif. alors il ne fait que parler. كان حابين يضربوا باش يحشكي بيه كيما داروا له قضيه وشحال من قضيه داروا للشيد بوكسور. انا سو ان بوكسور. et toutes nos salutations يعني révolutionnaire bien sûr. À chacun ses points mais non. باش تشوف لهنا ويهدر وجاب معاه كحلوش يعس عليه يعني كحلوش كبير زعما باش هكاو هما جاو يبروفوكي باش يضربهم. قال لك il n'aime pas la discussion يعني الناس تشرب في قهوه ني رونديفو ني ولا نديسكوتي ما كاش كاين ديسكسيون. Donc il lui demande son numéro pour discuter. C'est tout la manipulation et la fourberie وراي.
Les Africains, on n'est pas des cannibales. Tu fermes ta gueule, Adel Kahlouch. Donc, tu vois comment il est en train de doser le temps. يهضر على لي موستيك لا غيزون هما ما عندهمش سي سيونتيفيك واش يهضر شي عيب شفت مني يحكموه يعني ما كاينش دي زارغيومون صحاح كاينش دي زارغيومون صحاح C'est pas les rappeurs déguisés en machin. Les vrais musulmans aujourd'hui, c'est surtout une moyenne bourgeoisie émergente. Les musulmans sont pas des... Il y a une vérité, il y a bien quelqu'un qui a été blessé par ses propos sur les cannibales d'Afrique. Subhanallah. Les bandes ethniques sont des bandes noires, tu vois ce que je veux dire. On confond tout. Pas seulement, mais il y en avait. Elles ont remplacé les premières qui les étaient, musulmans sont pas... Il n'y a pas de bande ethnique, musulmane. C'est pas les rappeurs déguisés en machin. Les vrais musulmans aujourd'hui, c'est surtout une moyenne bourgeoisie émergente, entrepreneuriale. Il veut provoquer une bagarre psy. لا لحقنا اليدين يعني. شو لا مانيبيلاسيون يقول لك لو غارد كور تاع ديودو J'ai dit, il faudrait dire à Marine Le Pen qui a été venue parler avec des musulmans, à la Radio Orient, il n'y a pas de musulmans. Ce n'est pas une radio musulmane. Elle a parlé avec Mouloud Aounit. Mouloud Aounit n'est pas un musulman, il ne représente pas les musulmans. Vous avez totalement raison, monsieur Alain. C'est le Parti communiste français, qui est un catholique, et qui est un laïc, et qui est ce qu'on appelle un immigrationniste. Et même Marine Le Pen n'a pas encore identifié, c'est important, que musulman ne veut pas dire immigrationniste. Hein, on peut être originaire de l'immigration, français pleinement, puisque français déjà depuis 3 générations, il ne faut pas oublier, de confession musulmane, mais c'est pas pour ça qu'on est automatiquement pour les sans-papiers, pour l'immigration et la destruction de la France. C'est pareil, Ouria Bouteflika ne représente pas les musulmans. Marine, en fait, ce soir-là, était venue rencontrer les musulmans, il n'y en avait pas. أنا باش نشوفو لي كاريكاتور اللي دارهم على نشوفو بلي النيفو مكاش. Par contre, il y avait à la tête de ce commando qui m'a insulté, menacé physiquement, tout ça est filmé. Je me réserve d'ailleurs le droit de porter plainte à la police, puisque dans un état de droit, quand un écrivain signe un livre, il n'a pas à se faire agresser physiquement par un commando, qui d'ailleurs, je le fais remarquer, se sont permis de casser, de déclencher une bagarre dans le sanctuaire de la résistance, qui est le théâtre de la main d'or de Dieudonné, pour vous dire à quel point ces gens-là doivent travailler pas tout à fait pour... Alors ce commando était organisé par un certain Gamal Abina, voilà, donc qui m'a menacé, agressé, qui a déclenché une bagarre. Heureusement que j'ai été très calme et que j'ai limité les dégâts. Alors... Ben voilà, troisièmement, il prétend que Gamel serait ethno-gauchiste. شو كش هضر على روحو لا ترجم باسون Gamal Abina jamais
n'a jamais adhéré à aucun parti de gauche ou d'extrême gauche, ni de droite ou d'extrême droite. Tout cela étant facilement vérifiable. Voilà. Malak ni la gauche ni la droite, راك à la présidence directement, à mon avis. Après, زيد نشوفوا. منينك جاي انا على نهار هكذا. Parce que vous Je me avez suis renseigné, ce Gamal Abina, effectivement, est passé une ou deux fois à la télévision, tenir du tout un discours radical, mais plutôt un discours très consensuel de type ethno-gauchiste. هنا شوف جابوه تبعوا مليحة شدوا له برك. Moi, je ne me suis pas réjoui en 80 de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je vous dis sincèrement. Et je vous explique, la tactique politique, ça a des conséquences sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On ne plaisante pas avec ça. Vous êtes des hommes politiques, vous avez une responsabilité devant vos électeurs, vos gens qui vous regardent. Quand on parle de tactique, on doit être un peu éthique. Peut-être savez-vous que je n'étais pas algérien français. J'entends bien, Que j'ai même été suspendu comme avocat parce que je plaidais pour le FLN. C'est pour ça que j'ai pas compris votre liaison avec Mitterrand. Mais il était dans un gouvernement avec les socialistes étaient dans ce camp, malheureusement. Et j'étais contre les socialistes. Il a fallu, je le reconnais, l'arrivée du général de Gaulle Il pour est strictement débrider dans la cet filiation de ce qu'on appelle l'ethno-gauchisme gouvernemental, hein, c'est-à-dire une sorte de... à mon avis, j'explique ça comme le NPA a raté son OPA sur les musulmans. Visiblement, il est chargé de prendre le relais. Les musulmans, d'ailleurs, que je connais, m'ont dit qu'ils allaient bien faire en sorte de faire comprendre à ce garçon qu'il n'avait pas à parler au nom des musulmans. Et surtout, il était là objectivement, nous montrerons d'ailleurs la vidéo, pour faire du tort aux musulmans et discréditer les musulmans, comme par hasard, lui venant non pas de l'islam, mais du gauchisme et de l'ethno-gauchisme. Hein, voilà. Donc mon livre explique assez bien ces réseaux que j'appelle gouvernementaux de division, qui ont toujours dominé les banlieues et qui remontent à SOS Racisme. Et on voit très bien quels sont les réseaux qui sont derrière. Ce garçon, bizarrement, a menti 2 fois en prétendant être mandaté par les indigènes de la République et Ouria Boutelja, ce qui est absolument faux, je l'ai vérifié directement. Et deuxièmement, au nom des musulmans. Hein, il a attaqué Alain Soral physiquement. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis que de toute façon, la question du sous-chien, j'en parle pas, elle est acquise. Le sous-chien est chez lui, il a vocation à se faire respecter. Sa position n'est pas discutable. Et d'ailleurs, si je me suis fait agresser à la Mador par la bande de Gamal Abina, c'est-à-dire des indigènes de la République, c'est que je leur conteste le terme d'indigène. Les indigènes, c'est nous. Hein, c'est clair. Voilà. Et moi, je suis pas un... quand il me traite de colon, je dis c'est pas acceptable parce que le colon, il faudrait que je sois de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis chez moi. Donc n'oublie pas que je mène un combat difficile parce que شوف ils l'ont provoqué ومن بعد كي يقول لهم سوشي يقول لك فوالا ديروها يعني كوم ارغيومون وهذه هي حرب العقول لا غير كونيتيف انا بور مو هذه هي. Deuxièmement, je suis très étonné de son discours de jeudi, quand ils sont tous face à moi avec 10 armoires à glace, alors que sur les plateaux télé, il tient un discours totalement, je dirais, gauchiste pro-gouvernemental. Voilà. C'est plus étrange, finalement, qu'il soit si courageux avec des genoux face à moi et finalement si consensuel chez Guillaume Durand, pour ceux qui veulent regarder. C'est rare. D'ailleurs, pour les auditeurs qui me connaissent un peu, la dernière fois que j'ai pu passer à la télévision chez TADI, je passe moins souvent à la télévision que Gamal Abina, pour ceux qui connaissent la petite histoire. sur justement un عنده الحق سي ان فرونسي راه واش كيقول لك جو باس مون كو كامل بينا. على انا نقول لك بلي باسكو لي باساج هادو كي تولي تشوف لا بيوغرافي تاعو داير 900 تيلي بلاطو راديو واش من دبلوم كيف اناليز بوليتيك دوك البوليتيك راك تهضر دوك نشوفو. pas mal le Parti Socialiste ces temps-ci. Déjà, je clarifie la situation, je suis ni de gauche ni de droite. La droite me fatigue et la gauche m'exaspère. طحنا براس طانا. شوف هنا جابوه سيغولان غوير لا كومباني تاع لي بريزيدونسيال اي تو. هنا جابوه باش يكسرها جابوه باش يسب لا غوش ستار. Pour les cheveux jaunes. Non, sur la question des 35 heures, alors ça nous est tombé dessus, il y en a qui sont contents, j'imagine, ce qui est normal. Le problème, c'est qu'on doit revenir à la genèse. C'était destiné au départ, donc c'est votre parti qui l'a proposé, évidemment, donc depuis Martine, destiné au départ à réduire le chômage. On est d'accord. C'était ça la cible, il n'y avait pas autre chose. C'était pas l'acquis social, c'était la progression pour lutter contre le chômage. Ça a été voté de façon assez forte par de la gauche, une adhésion populaire logique, et au finish, on s'aperçoit que non seulement ça n'a pas réduit le chômage, mais en aucun cas. 2 700 000 chômeurs, dernière statistique. Contesté d'ailleurs par un certain nombre d'associations qui pensent qu'il y en a beaucoup plus que ça, c'est évident, parce que il y a les types qui se lèvent le matin, qui vont faire des petits statuts pourris, qui se suicident à la fin de la journée. Dans tous les cas de figure,
figure, ce que je veux dire, c'est que les 35 heures auraient dû aider à réduire le chômage, c'est pas le cas. En revanche, les petits entrepreneurs dont je fais partie, donc les minuscules entreprises qui font vivre la vie du pays, puisque c'est l'artisanat en vérité, nous, on a subi plein fouet ça. C'est-à-dire qu'on a subi les tracasseries administratives, les RTT, les pas RTT, les aménagements, enfin tout un tas de difficultés qui sont des véritables enfers pour tous les entrepreneurs que je connais, parce que je travaille beaucoup avec les sous-traitants. Et pour le coup, j'ai envie de dire, d'un personnage qui avait dans très long, qui règle le parquet, j'appelle M. Valls, qui apparemment est en concurrence, il a dit une chose juste avec ses... Sharmahela, concurrent. Je cite, je suis pas dans ce style-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir sur les 35 heures de façon claire, sans emballage? Justement, il y a une question de Gamal sur le projet, sur les mesures concrètes. Çok şey possible Je faire. voudrais vous féliciter pour le livre que vous avez écrit sur Omar Haddad. C'est une position courageuse, j'apprécie parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Çok şey على la révolution tunisienne. J'aimerais aussi parler d'un autre sujet, juste avant l'introduction, j'aimerais féliciter la jeunesse tunisienne, tout ce vent de liberté qui souffle, Vent de liberté. qui se débarrasse de dictature dite modérée. Dictature dite modérée. Il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des gens qui se mollent par le feu, et il faut les observer parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, on ne sait pas où on va, mais on sait que c'est important. Voilà. Pour ce qui concerne la question de... Parce que le problème, c'est que j'ai une question sur les compétences, donc on est dedans. La question du machisme ambiant, parce que c'est ça dont on parle. Je veux dire, Rachid Dati n'a pas de diplôme, vous n'avez pas de compétences. En revanche, vous n'avez pas de يهضر على باسكوا زعما دوك يحبسوه قال لها vous n'avez pas de compétences. C'est dire... Oui, c'est facile, mais ça fait plaisir. Sharmahela في وسط الكلام بعد جبت باسكوا زعما قتلوا كاع لا ديسكسيون. Sur les questions de programme, voilà, j'arrive sur la question du programme. En 81, la gauche avait proposé un programme commun, donc une force d'union autour de... كيفاش راهم يكسروا في الفرنسي. Ensuite, ils avaient aussi proposé des réformes comme les nationalisations, dont on sait maintenant que ce n'est pas forcément une solution. Ça dépend. Pas Moi, forcément. je veux une banque, je veux dire, je veux une banque nationale pour prêter. J'en veux une banque nationale de dépôt, qu'on fasse pas la business. Exactement. En 97, vous aviez donc la super proposition de 35 heures, qui était vraiment un cheval de bataille, mais il y avait encore une idée de programme. Aujourd'hui, alors je ne parle pas des compétences, je parle vraiment, ça concerne toute la classe politique. Moi, je ne suis pas dans le machisme ambiant, l'intelligence, elle est bien répartie à ce niveau-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de bon à proposer? Parce que oui, sincèrement, les gens sont en demande d'une solution, veulent rêver à nouveau. Alors, depuis que le mur de Berlin est tombé, on ne peut plus rêver. C'est l'unipolarité à tous les étages, c'est le marxisme, c'est le capitalisme à fond, c'est le privé, c'est ce qu'on veut, mais il n'y a pas de solution. C'est là où je vous pose la question, parce qu'en termes programmatiques, s'il y a bien un truc qui est gravissime dans la gauche, et il y a beaucoup d'humoristes qui en rient d'ailleurs aujourd'hui, comme Christophe Lévesque, ce qui est gravissime, c'est qu'il n'y a pas de programme. On a l'impression qu'on est en train de parler d'un mythe. On sait qu'il y a la guerre des chefs, ils se battent pour le bout de gras, ils sont tous avec leur... C'est la présidence de la République. On parle d'abord des primaires, parce que pour moi, les primaires, pour le coup, c'est un système américain, c'est primaire. Mais alors, quelle serait la grande idée de la gauche? Voilà, la grande idée, c'est la grande idée de la que vous gauche proposez, concrètement. aujourd'hui? Alors, la grande idée de la gauche aujourd'hui, enfin, moi, je vais répondre, moi, quelle est la grande idée? C'est celle que je viens de vous exprimer. C'est vraiment que tout soit fait dans la société française pour que les jeunes puissent avoir un travail ou une activité, parce que tout découle de cela. Ça, c'est un point, à mon avis, très fort. Alors, vous dites à l'instant, les socialistes n'ont pas de projet. C'est vrai, les socialistes n'ont pas encore fait leur projet. C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais ça va venir, il paraît, ça va venir. On voit, il y a des conventions, il y a un certain nombre de propositions. Pour l'instant, je reconnais qu'il n'y a pas de visibilité du projet des socialistes, et il faut des temps que la direction du Parti socialiste s'y mette, et je crois que ça sera fait après en avril, mai. Bon, pour moi, ça C'est quand même une critique assez violente à l'égard de la moi, je veux mettre le système bancaire. C'est très important, et je suis sûre que ça va marcher. Je suis sûre que ça va marcher. Voilà. Tiens, parce qu'on parle des chiffres, on parle concret, d'accord? On va parler de choses sérieuses et réelles. Il y a une dette publique aujourd'hui en France qui se chiffre à 80% du PIB, donc de la richesse créée par le pays, qui est de 1600 milliards d'euros. Oui. C'est une dette abyssale. À titre de comparaison, l'Algérie est à 150 milliards de dollars de réserve de change qu'elle a gagné en 10 ans. Oui. Pays entier. Rentier, كثير ما 600 فيها. milliards d'euros, ça veut dire qu'il faut ramener à des valeurs humaines, donc aux Français en l'occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque habitant en France, qu'il soit le bébé à la naissance ou le vieux en train de mourir, en train de se terminer d'un cancer, doit 25 000 euros aujourd'hui à l'État. Il doit 2 ans et demi de salaire d'une caissière pour payer cette dette abyssale. Ça l'État, Oui, je vous explique, ça s'appelle question. mais ça représente ça par habitant, vous avez raison. C'est monstrueux. C'est-à-dire que ce que représente la ponction de l'État fiscale, c'est 4 000 euros par an. On paye tous l'impôt parce qu'on est tous assujettis à la télé. Oui, oui. En revanche, donc 4 000, 25 000, vous imaginez le rapport. Et pourtant, il y a une poignée de gens, enfin, même plus que... Petite leçon, شوف Pourtant, ils ont fait
Petite leçon d'économie pour l'ex-candidate à la présidence. Elle n'a pas de solution. La mégalomanie. Et pourtant, il y a des gens qui Je gagnent vous 400 pose la fois le question, SMIC, Salah Sorel, etc. laissez-moi finir, vous allez comprendre où je veux en venir. Quels que soient les grands riches qui gagnent, c'est une minorité. Ce que je veux vous dire clairement, quand on a une dette abyssale comme ça, quand on a un pays qui aurait dû, si c'était une entreprise, déposer son bilan en 2003 parce qu'il avait dépassé 50% d'endettement sur ses capacités à créer de la richesse, c'est comme ça qu'on fonctionne les entreprises. En 2003, on est sur quelque chose de lourd. Comment vous espérez trouver des fonds pour créer de l'emploi pour ces malheureux jeunes qui le cherchent à corps et à cri? Question, réponse. Comment se fait-il que parallèlement, il y ait des milliers de milliards qui se promènent à l'échelle de la planète pour trouver les placements les plus juteux possibles? Comment se fait-il que ces masses financières qui avant trouvaient de la rentabilité en achetant les dettes des différents pays, maintenant, puisque ça n'est plus juteux de racheter des dettes, ils spéculent sur les matières premières et sur les produits agricoles en affamant des millions de gens à travers la planète? Pourquoi y a-t-il d'un côté tant de dettes et de l'autre tant de masses financières qui ne sont pas utilisées et réinvesties dans les salaires, dans l'augmentation des petites retraites, dans le pouvoir d'achat des gens qui relancerait la croissance économique et dans cet argent qui devrait aller aux entreprises? Donc, vous voyez, si je réponds à la question, Alors, donc la question vous n'êtes pas capable de capter cet argent, c'est clair. Si, c'est les capitaux mobiles, en 98 sont partis. mais c'est pourquoi? On ne peut pas les capter. Mais on doit les capter par la régulation du système bancaire. Toute seule? Mais non, mais avec les pays européens, et regardez, il y a le G20 qui est réuni, quelles sont les décisions concrètes? Donc la première des choses, puisque tous les pays sont confrontés au même problème, c'est qu'enfin il y ait des décisions qui soient prises. C'est pas plus dur que ce qui a été fait après la guerre pour faire la sécurité sociale, c'est pas plus dur que ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance, c'est pas plus dur que par ce qui a été fait à Bretton Woods par le nouveau système monétaire international. Moi je vous dis que c'est possible, mais qu'on manque de grands leaders politiques à l'échelle de la planète pour dire à un moment ça suffit, comme Lula l'a fait. Mais ces masses financières vont enfin être injectées dans l'économie réelle pour pouvoir créer des emplois. Et la seconde chose, شو ما خلاش تهدر باش نتفاهموها علاني نهدر هكذا خوتي باسكو نشوف الناس قاع ساكته تبوسي فيها ديبوزي لا كيسيون وكي يهضروا هما يعطوهم الوقت كي تهدر هي ما يعطوهاش الوقت وجاها بواحد لي فورمول يعني تاع كانوا واجدين. La description تاعو يقول لك entrepreneur célibataire à 42 ans point. Chef d'entreprise textile. De rétablir la confiance entre les Français, entre les partenaires sociaux. Et avec de la confiance et avec une stratégie économique et politique, on va dire aux gens, tout le monde va maintenant tirer dans la même direction, et en particulier sur la croissance verte. Vous allez investir, on va vous aider, vous allez réussir. Je pense qu'on peut relancer la croissance économique et petit à petit atténuer cette dette qui en effet est un vrai problème. Il faudra faire des choix, ça sera difficile, mais si on garantit aux Français au moins que les efforts seront répartis avec justice, je pense qu'on peut remobiliser les Français autour de leur avenir. Voilà. Donc ce Gamal Abina se pose des questions sur le rôle qu'il joue, que les gens qui s'intéressent à la politique et à ce jeu complexe et pervers qu'est la politique se posent la question de savoir qui manipule ce garçon, qui le stimule et à quoi il sert objectivement. Il avait raison. Mon soutien fraternel. C'est un comportement de garçon. Peut-être, puisque c'est à eux de le faire, ça se comprend à ce garçon qu'il n'a aucun mandat, aucune légitimité en tant qu'ethno-gauchiste, sans doute sous contrôle trotsko-gouvernemental, pour parler et déshonorer, pour parler au nom des musulmans et déshonorer les musulmans. Je ne peux pas m'attendre à être agressé au théâtre de l'Amador par quelqu'un se revendiquant de l'islam, et ça me paraissait tellement délirant qu'effectivement, à mon avis, il y a quelque chose d'autre derrière. Hein. On va creuser, on va trouver comme chaque fois qu'on creuse. Hein, c'est mon boulot. Et pour les gens que ce jeune homme a manipulé et les autres, je leur conseille de lire ce livre, Comprendre l'Empire, où effectivement il vient expliquer comment le pouvoir règne en manipulant, en divisant, je conseille donc aux gens même qui étaient à côté de ce petit Gamal Abina, qui lisent mon livre et qui comprennent peut-être à quoi ils ont servi hier, et qui se posent la question de savoir à qui ils ont fait du tort et pour qui ils ont roulé hier en agressant Alain Soral lors d'une signature au théâtre de la Mandeur, soi-disant au nom de l'islam. Après ça, c'était pas grand-chose, évidemment. au moins عنده un livre. عنده بزاف صوالح دارهم. Qui pensait sans doute utiliser
Mais comme je n'ai pas cédé aux pressions et que je me suis tenu correctement, moi, et dignement, comme un bon musulman que je ne suis pas, je pense pas qu'il pourra l'exploiter. Mais comme il voulait se faire de la publicité, je vais lui en faire. Donc voilà, Gamal Abina. J'espère que les gens qui étaient autour de toi hier vont se poser la question de savoir à quoi tu sers, pour qui tu roules, et à quoi a servi cette opération commando hier, qui a consisté à abîmer, à dégrader le théâtre de la Main d'Or et à agresser Alain Soral, soi-disant au nom de l'islam. Voilà. Et à qui ça va faire plaisir demain, les groupes qui courent déjà. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour bloquer les rumeurs. Je ne suis pas dupe, je renouvelle toute ma fraternité, toute mon amitié à mes amis musulmans. Hein, voilà, je ne crois absolument pas que ce jeune Gamal Abina représentait l'islam, et je pense d'ailleurs que dans les jours qui viennent, certains musulmans vont le dire. Je sais que pour un collabeur payé, j'en ai eu un en face de moi la semaine dernière à Amador, les 10 qui étaient avec lui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. C'est toujours pareil, les mecs s'emmerdent, on leur dit viens, il y a un facho là, et hop. Et la catastrophe est là parce que les gens filment, et puis dans les médias, il y a marqué Alain Soral agressé par des musulmans au théâtre de la Main d'Or. Alors les gens disent, tu vois Soral, tu défends les musulmans, ils viennent te péter la gueule. Mais non, ce n'est pas des musulmans, c'est pour le SOS racisme, on peut voir les mêmes réseaux, les mecs qui bossent avec le NPA, avec tout le reste, et le mal était fait. Parce qu'il y avait un manipulateur payé et 10 abrutis qui, comme ils ont s'ennuyent de tenir les murs dans leur cité, ils sont venus faire un peu de cirque, et ça aurait pu en plus très mal tourner. Quatrième mensonge, je dis que Gamal est un faux musulman. Alain Soral traite Gamal de collaborateur du service public. Très bien, un beau titre. Et je pense qu'il avait raison. Non, ni gauche ni droite. C'est pour ça que le canard est là. Mais bon. Il est en train de se justifier. À vous de lire. Vous me parlez des bus brûlés, moi je vous parle d'un jeune qui travaille honnêtement, qui venait malheureusement, je finis, arrêtez de me couper s'il vous plaît. Je vous parle d'un jeune qui travaille honnêtement, qui s'appelait Saïd Bouracha, qui s'est fait assassiner par six voyous délinquants, mais meurtriers avant tout. Celui-ci a été criminalisé, on n'a jamais, la presse n'a pas fait écho de cette affaire, si ce n'est pour dire que c'était un antisémite. Ben moi je vous dis clairement, ce jeune qui travaillait, ce malheureux qui a été tué père de famille, un jeune qui a été tué père de famille, a fait moins d'écho qu'un bus brûlé. Moi je comprends pas, comment se fait-il que ce jeune d'origine marocaine ne fasse moins de bruit qu'un bus qu'on brûle. Je comprends. Et celui-là, par contre, en revanche, il n'est pas délinquant. Il faisait de la sécurité, corps de métier, choisi évidemment, parce qu'on adore ça, par tous les immigrés. Alors vous allez me dire, Madame Le Pen, est-ce que vous êtes capable de défendre cette position? À dire que la vie a moins de valeur que le matériel, à dire qu'on est tous des dealers, comme l'a dit Zemmour, que vous êtes dans le délire total. Écoutez, on est dans le délire total. Vous êtes bien gentil, mais vous êtes, excusez-moi, vous êtes bien gentil. Est-ce qu'on pourrait savoir? Mais en Je voudrais qu'on conclue moi, je cette veux bien question. porter On toutes les descend. valeurs du monde, monsieur, mais moi, je ne dirige pas la télévision. Alors ceux qui se plaignent de ça, en fait, sont totalement dedans. On voit que tous ces antiracistes de gauche qui se plaignent, etc., ne font que croûter par le Parti Socialiste, tapis en douce pour eux. J'en ai eu récemment qui sont demandés à eux, il y avait pas que des faux salafistes, il y avait aussi des faux, d'ailleurs ils se présentaient comme musulmans aussi. Gamal Abina, vous m'agressez au nom des musulmans. Je vous garantis qu'il y a 500 musulmans qui sont allés le voir, la prochaine fois que tu parles au nom des musulmans pour emmerder Soral, tu vas comprendre ce que c'est que le châtiment en islam. Il m'a écrit une lettre parce qu'il avait un peu là, il m'a fait appeler par sa J'en suis un. Donc je dis, ça c'est la justice. Ouais, il a déshonoré les musulmans le punissent. Ce n'est pas à moi de le faire, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que et ils le punissent simplement, ils l'ont marginalisé, quoi. Ils ont dit, écoute, arrête de parler pour nous. Alors, ils l'ont marginalisé apparemment. Habibna Zadla, كان في les émissions, des chaînes françaises, étatiques, privées, on s'en fout. Mais donc الحق لنا ولا في les chaînes تاعنا parce que c'est pas un Facebooker. Donc شكون اللي قال له تاع يعني tu représentes les Algériens, je
شكون دارها له في راسو. كان واحد الترم ولا يعني يجبدوه بزاف سي لا دياسبورا. روحوا برك يعني شوفوا لا سينيفيكاسيون تاعو. يقول لك يعني لا دياسبورا désigne une dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. À l'origine, ce terme faisait référence à la dispersion des Juifs hors de la Palestine. Il s'est élargi pour inclure toute communauté qui vit en dehors de son pays d'origine. En général, la diaspora implique que des groupes de personnes ont été contraints de quitter leur terre natale pour diverses raisons. خويا العزيز personne n'a été contraint. À part يعني كي كانت هنا فرنسا اللي معاك pour l'indépendance, personne n'a été contraint. Donc ما عندناش une diaspora. اوكي وكل واحد رايو وما تهضروش باسمنا هذا بكم باسكو ما عندناش حنا هذاك العقليه تاع لا فويكراسي والعقليه تاع السبان والعقليه تاع الشتم والعقليه تاع اون فو سامبوزي. يعني كيما نشوفوا نديروا جوامع وتصلوا في الطريق مثلا اونتر بارونتيز تغلقوا طريق في بلاد خويا العزيز. كان نظام تالو كان يجي براوي برك يعني مكاش ولايه واحده اخرى هنا تاكلوا. الو كان يجي واحد قاوري تروحوا لبلاد الناس تحوسوا ديروا رايكم درع باش يعني باش تحرقونا وتحرقوا ولاد البلاد اللي راهم لتم. سي اون استراتيجيه ان توكا اللي تبع ميرسي واللي عنده راي يعطيه لنا هذا بكم. وإلا انا غالطين نقولوا لنا علمونا احنا ما نسبوش وما نخونوا حتى واحد. كاين حاجه برك انا رايي في هاد لافير وعلاش هو يجي يعني في لي بلاطو الجيريان تو حنا اون شونجي دو بوليتيك. علاش انا نقول فو توجور جوي الجو دومين تاعنا او في يدنا لعبوا دوبل بلون ولا دوبل سيس كيما نحبوا. ورانا نشوفوا اللي هو يترقى راه يروح للحبس يعني اونتر بارونتيز باش ما جينيراليزيوهاش. مي كاين بوليتيك جديده على حسب ما نشوف باش ما نخينوا حتى واحد وما نخافوش ولكن لازمنا توجور حنا نديفوندو على حقنا ونديفوندو على التاريخ تاعنا. شوف كي تكون انت ديفوندي كاين اجراءات يتخذوهم باش الدوله تتحرك. صح باش الدوله تتحرك وحدها على حاجه نو انا نحكي على اون جينيرال. الا عدت واش يصرى انا نشوفو راهم يلعبوا يعني راهم يعوموا في كاس كما نقولوا حنا عندنا راهم يعوموا في كاس. بارك الله فيكم والسلام عليكم.